Alright, welcome to our Easter Sunday, Resurrection Sunday worship. 우리 부활주일에 오신 거 환영하고요. Let's pray at this time. 우리 이 시간에 기도하겠습니다. Father God, thank you so much for this day, Father, for especially this day, God, where you really came to die for us, and you didn't just die though, God, you rose from the grave, and God, that is why we are here as a body to just praise you for that, Father God, for defeating death, for defeating sin, for being victorious, Father God, so that we can have hope and a relationship, God, with you. God, I pray that we as a body can just really honor you and glorify you for just that purpose, God, here today, where you allowed us to be saved and gave us a chance at eternal life with you, Father God. So God, we praise you, we love you. Please accept our worship at this time. In Jesus' name I pray. 아멘. 우리 일어서서 신나게 부활한 예수님을 찬양하겠습니다. Is
영광 박수 올리겠습니다. 아멘. 세상 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 그가 이 땅에 오신 이유 죽어야 살게 되고 져야만 승리하는 놀랍고 영원한 신비 지혜신 그대로 회복시킨 우리의 창조주 그리스도 십자가의 길로 아버지 뜻 이루셨네 그가 이 땅에 오신 이유 이제 우리에게 맡겨진 그 소망 그 사랑 그 생명 아름답고 눈부신 십자가의 길 우리가 이 땅에 살아간 이유 아멘. 그가 이 땅에 오신 이유 그가 이 땅에 오신 이유 죽어야 살게 되고 아멘. 저야만 승리하는 놀랍고 영원한 지지신 그대로 회복시킨 우리의 창조주 그리스도 십자가의 길로 아버지 뜻 이루셨네 그가 이 땅에 오신 이유 이제 우리에게 맡겨진 그 소망 그 사랑 그 생명 아름답고 눈부신 십자가의 길 우리가 이 땅에 살아간 이유 지으신 그대로 회복시킨 우리의 창조주 그리스도 십자가의 길로 아버지 뜻 이루셨네 그가 이 땅에 오신 이유 이제 우리에게 맡겨진 그 소망 그 사랑 그 생명
without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. So we praise the Father and praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one, and God of glory and majesty, and praise forever to the King of Kings. Amen. To reveal the kingdom, to reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. And you did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. 찬양하세, 찬양하세, 우리 주 삼위일체 하나님, 지극히 높으신 주, 영원토록 찬양하니라. 부활하신 그 아침, 닫힌 무덤 열리고, 죽임당한 어린 양, 죽음을 이기셨네. 아멘. 생명의 길을 트이는 그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복되리라. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 영원한 주의 공은 무너지지 않으리. 주의 보혈
삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 아멘. Praise God. 이 시간에 기도하겠습니다. Let's pray. And as we pray, let's pray like this. Today is just a day of joy and celebration that our Jesus Christ, the Messiah, the Savior of the world, just came down for us. And He didn't just die, because if He just died, then there would be no hope, there would be no relationship. But because He rose from the grave, because He defeated death, and because He defeated Satan, defeated sin, defeated all of that, we're able to have eternal life. We're able to have just a joyous time with Him forever and ever and ever. So let's just take this time as a church to just praise Him, to thank Him for what He's done, and to worship Him here today. Let's pray at this time. Father God, we just worship You here today as a body and as a church, God. You have done just everything for us. There's nothing more that You have to do, Father God. So God, I just pray, Father, as a church, as a body, that we could just praise You here today for what You've done. You've defeated death. You defeated sin. You rose from the grave, God. And God, that is why we're able to praise You. That is why we're able to worship You and have a relationship with God. I pray, Father, that You would just remind us of that here today, Father God, in every single moment of our lives, Father God. Please be with us, God. Please help us, Father God. Please remember. Let us remember, Father God. 오늘은 예수님께서 십자가에서 죽으신 후에 다시 살아나신 날입니다. 그리고 부활절을 맞이하여 예수님께서 우리를 위해 하신 것을 생각할 때마다 우리를 향한 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 희생이 생각납니다. 저희로서는 상상할 수 없을 만큼 귀하고 큰 사랑이며 도저히 저희는 따라할 수 없는 예수 그리스도의 희생과 순종이었습니다. 그래서 그저 저희는 하나님의 사랑과 은혜에 감사하다는 고백을 할 수밖에 없습니다. 그리고 그 사랑에 감사하는 마음으로 하나님을 경외하며 부족하지만 더 하나님을 사랑하며 하나님의 말씀에 따라 예수 그리스도처럼 살고자 더욱 거룩한 하나님의 자녀로서의 삶을 살고자 노력하고자 합니다. 이번 주에도 고난 주간을 맞이해서 좀 더 예수님의 십자가를 생각하고 조금 더 경건하게 살고자 했지만 우리의 연약함과 부족함으로 인해 온전히 주님을 기쁘게 하는 삶을 살지 못하였음을 또한 고백합니다. 그럼에도 우리가 우리의 연약함과 매주 짓는 죄에 대해 걱정하지 않는 것은 예수 그리스도의 십자가에서의 죽음을 통한 하나님의 사랑과 용서가 있기 때문입니다. 또한 성령께서 우리 안에서 평안함을 주시고 넘어져도 다시 일어날 수 있도록 도와주시기에 오늘 주일 예배를 드리는 우리의 마음이 두렵고 떨리는 마음이 아니라 기뻐하고 감사하는 마음입니다. 다시 한번 하나님의 은혜에 감사드립니다. 예수님이 죽음에서 다시 살아나심은 예수 그리스도가 진정한 하나님의 아들이심을 온 세상에 보여주는 사건입니다. 사람이라면 결코 다시 살아날 수 없기에 오직 하나님의 아들로서 이 땅에 우리와 같은 몸을 가지고 태어나셨기에 죽은 이후에 다시 살아나셔서 하나님 아버지께로 돌아가셨습니다. 또한 예수님의 부활은 예수 그리스도께서 죄와 저주와 죽음을 모두 이기셨음을 말하는 사건입니다. 그러기에 우리 또한 비록 나이가 들어 언젠가 죽더라도 우리 또한 예수님과 함께 다시 살아나서 주님과 함께 살아가게 될 소망을 가지고 있습니다. 바라기는 아직 하나님의 사랑과 은혜를 알지 못하는 세상의 사람들이 우리처럼 날마다 하나님의 은혜에 감사하며 성령님의 주시는 평안을 누리게 되기를 기도합니다. 또한 죄와 저주와 죽음을 이기신 다시 살아나신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿지 못하는 세상 사람들이 예수님의 My Lord 구주로 받아들이고 몸이 죽은 이후에도 주님과 함께 다시 살게 될 소망을 가지게 되기를 기도합니다. 오늘 부활절 설교를 하는 허재석 전도사님에게
성령님께서 함께 하셔서 은혜로운 말씀을 전하게 하여 주시고 오늘 있는 모든 특별 공연들과 성도님들의 찬양과 기도를 통해서 하나님께서 영광 받으시는 아름답고 복된 예배가 되게 하여 주십시오. 또한 몸이 아프고 오늘 예배에 참석하지 못하고 치료와 회복 중에 있는 성도님들과 가족분들에게도 하나님의 은혜가 있기를 기도드립니다. 우리 교회를 축복하셔서 우리 교회 공동체가 사랑으로 섬기는 아름다운 공동체가 되게 하여 주십시오. 이 모든 것 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 이 시간 부활주의를 맞이해서 찬송가 159장 찬송 함께 하시겠습니다. 맞이해서 부활절 교독 함께 하시겠습니다. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이 말을 할 때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라. 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하느님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 아멘. 아멘. 네, 광고 말씀 잠시 드리겠습니다. 오늘도 2022년 첫 절기인 부활절 예배에 나오신 귀한 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 바라기는 오늘 예배 가운데 풍성한 하나님의 은혜가 여러분 가운데 함께하길 바라며 예배를 통해서 우리들의 심령이
다시금 부활되는 복된 시간 되시기를 진심으로 환영합니다. 매일 생명의 삶과 함께하는 큐티 말씀 생활을 통해 우리의 믿음과 신앙이 더욱 견고해지는 복된 여러분 되시기를 진심으로 바랍니다. 그리고 올해도 변함없이 성경 통독의 진도에 따라 성경 일독하시는 여러분 되시기를 계속해서 응원합니다. 오늘 2022년 첫 절기 예배인 부활절 예배를 우리 모두가 온 마음과 정성을 다해 하나님께 드립니다. 특히 이번 절기 예배가 하나님께 드릴 수 있는 최고의 감사가 되기를 바라며 부활절 예배 후 여전도에서 준비하는 부활절 정경의 만찬이 교육관 친교실에서 있습니다. 그리고 원하시는 가정에 한해서 오늘 모든 교회 행사 이후에 저녁 6시부터 8시까지 알링턴 AMF에서 볼링 경기 친교를 가집니다. 참여하실 분들은 소정의 입장료를 가지시고 참석해 주시면 됩니다. 매주 금요일 오후 5시 30분 본당에서 금요 기도 예배가 있습니다. 하나님이 가장 기뻐하시는 예배에 빠짐없이 나오셔서 믿음의 성장을 이루는 복된 여러분 되시기를 권면드립니다. 특히 직분자 되시는 분들은 공예배에 꼭 참석해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 부활절 절기 예배로 인해 한 주간 큐티 소그룹 모임을 휴강합니다. 교회 동정 잠시 말씀드리겠습니다. 교회 모기지 리파이낸싱이 좋은 조건으로 은혜 가운데 잘 마무리되었습니다. 이 일을 위해 수고해 주신 강정범 형제님과 또한 재정부 집사님들께 진심으로 감사드립니다. 성도 동정 말씀해 드리겠습니다. 김성미 성도님이 뇌출혈 수술 후에 회복 중에 있습니다. 다음 주에 일반 병동으로 옮겨 약 일주일간 회복의 시간을 가지게 됩니다. 퇴원할 때까지 많은 기도와 관심 부탁드립니다. 또한 김윤주 사모님의 부친이신 아버님께서 복막염으로 인해 병원에 입원 중에 있습니다. 안부와 함께 기도 부탁드립니다. 계속해서 정혜성 성도님의 건강을 위해 기도 또한 부탁드리겠습니다. 예, 그 외에 안내사항 그리고 오늘은 아쉽게도 통역 서비스는 없습니다. 대신에 파워포인트로 이렇게 영어로 안내되니 파워포인트를 이렇게 봐주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 오늘 부활절을 맞이해서 저희가 함께 말씀 듣고 은혜 나누는 복된 시간 가지기 원하는데요. 오늘 주님께서 주시는 말씀 고린도전서 15장 12절에서부터 20절까지 말씀입니다. 제가 한 절 읽고 여러분들 한 절 읽고 이렇게 교독해서 읽도록 하겠습니다. 예수께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 이들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살지 못하셨으면 우리의 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증거하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리시지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 사는 것이 없으면 그리스도도 다시 사신 것이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라. 다 같이 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘. 오늘 이 시간에 우리 허재석 전도사님 부활이 없으면이라는 제목 가지고 함께 말씀 증거하고 은혜 나누는 시간 가지는데 우리 허재석 전도사님께서 지금 MDB 과정의 모든 과정을 거의 다 마치시고 또 설교학을 들으시고 나서 이제 처음 대예배 설교를 하는 날입니다. 뭐 세상적으로 이야기하면 데뷔전이죠. 여러분들 마음을 다해서 기도하는 마음으로 이 말씀을 들으시고
기도하는 마음으로 축복하는 마음으로 말씀을 들을 때 풍성한 은혜가 넘쳐날 줄 믿습니다. 아멘. 우리 말씀 증거하시는 우리 허재성 전사님 나올 때 크게 한번 박수로 격려해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 저의 첫 설교를 이렇게 뜻깊은 부활주일에 할 수 있게 된 것이 정말 영광입니다. 제가 많이 부족하지만 이 부족한 입술도 주님께서 사용하셔서 말씀하실 때 우리 함께 은혜 받는 귀한 시간 되기를 간절히 소망합니다. 제가 텍사스 샌안토니오에서 고등학교들을 다니던 시절 고등학교 주니어 학년 때 있었던 일입니다. 다니던 학교 근처에 있는 큰 교회에서 유명한 기독교 강사를 모시고 집회를 하고 있을 때 하루 시간을 내서 저도 참여하게 됐습니다. 강사분은 조시 맥다울이란 분이었고 이분은 기독교 변증가이며 전도자로 미국에서 지금은 크루라고 불리는 CCC의 명강사로 알려진 분이었습니다. 이분의 말씀을 들으려고 주변에서 정말 많은 사람들이 왔던 걸로 제가 기억합니다. 이분이 전한 말씀의 주제는 왜 기독교여야만 하는가? 왜 다른 종교들도 많은데 꼭 기독교여야만 하는가라는 것이었습니다. 그리고 그 말씀 중에서 몇몇 질문들을 하셨는데 그 질문 중에 하나가 아직도 제 머릿속에 생생하게 남아 있습니다. 그 질문은 이렇습니다. 어째서 기독교만이 진리의 종교이고 왜 굳이 예수님을 통해서만 우리가 구원을 받느냐는 것이었습니다. 만약 여러분이 이 같은 질문을 받으셨다면 어떻게 대답하실 건가요? 그때도 이렇게 정적이 흘렀습니다. 잠시 뒤 조시 맥다울이 그 정적을 뚫고 예배당이 떠나가는 소리로 큰 소리로 이렇게 대답하였습니다. Because Jesus has risen. 예수님이 부활하셨기 때문일까요? 여러분 정말 수많은 종교가 이 세상에 있지만 그들이 믿는 어떤 신도 죽음에서 다시 살아난 신은 없습니다. 부처가 다시 살아났습니까? 공자가 다시 살아났습니까? 그들이 도덕적으로 좋은 가르침을 줬을지는 모르지만 그들의 가르침은 우리를 생명의 길로 인도하지 않습니다. 오직 예수 그리스도만이 우리를 진리의 길, 생명의 길로 인도하는 줄 믿습니다. 우리가 믿는 복음은 우리를 너무 사랑하신 하나님께서 성경에서 기록된 그대로 그의 아들 예수를 이 땅에 보내주셔서 그분이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 돌아가시고 3일 후 다시 부활하셨다는 것입니다. 그리고 이 복음을 믿는 모든 이들에게 영생을 허락하셨습니다. 그리고 이 복음은 오랜 역사에 걸쳐서 수많은 생명들을 주님께로 인도하였고 지금도 동일하게 역사하고 있습니다. 이 복음의 은혜로 말미암아 우리 모두가 이곳에서 부활하신 주님을 예배할 수 있는 겁니다. 오늘 본문의 말씀에서 바울이 이야기하는 고린도 교회는 정말 굉장히 문제도 많고 탈도 많았던 곳이었는데 이곳에서 드러난 문제 중 하나를 우리는 본문 12절에서 볼 수 있습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 당시 고린도 교인들 중에는 예수님의 부활을 믿지 않는 사람들이 있었던 겁니다. 예수님의 부활을 믿는 것은 정말 신앙의 기초 중의 기초요. 우리 신앙의 파운데이션이 되는 부분인데 그 부분부터 의문을 가졌던 것입니다. 그 이유가 그들이 생각한 몸의 부활에 대한 견해가 달랐기 때문입니다. 당시 고린도 사회에 가장 큰 영향을 미쳤던 문화와 사상은 그리스 문화와 철학이었는데 이 철학자들은 우리 인간이 현재 이 몸이라는 감옥에 갇혀 살고 있다가 죽게 되면 이 썩어질 몸에서 우리 영혼이 자유롭게 해방된다는 것이었습니다. 그래서 다시 몸이 살아난다는 이야기는 그들에게 이미 해방되었던 몸으로 들어간다는 얘기가 된 거죠. 우리가 사도행전 17장 32절에서도 보면 바울이 그리스도의 수도인 아테네에서 죽은 몸의 부활에 대해 이야기하는데
말씀을 들은 그들의 반응을 통해서도 이들이 얼마나 복음에 대해 부정적이었음을 알 수 있습니다. 함께 읽어볼까요? 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니, 죽은 자가 다시 살아난다는 부활의 말씀을 전했을 때 몇몇은 주님을 영접했지만 몇몇은 그 말씀을 조롱하고 믿지 않았습니다. 그것은 그들이 믿었던 그리스 철학 때문이었죠. 요즘 시대의 삶은 어떻습니까? 지금은 그 당시보다도 훨씬 더 많은 철학을 우리가 접하는 시대에 살고 있고, 그 당시보다 복음을 전하기가 어려우면 어려웠지 쉽지 않은 시대에 살고 있지 않습니까? 그때와 같이 믿지 않는 사람들은 우리를 조롱합니다. 신은 인간이 심리적 안정을 위해 만들어낸 것이라고 말이죠. 많은 이들이 영생의 삶에 큰 의미를 두지 않고 현재 우리가 의학으로 알 수 있는 사실에만 의존하여 인간에게 영혼이란 것은 없고 그저 정신적 기능, 활동, 능력을 가진 육체라고만 생각합니다. 그러니 이 육체가 죽으면 모든 게 끝난다는 것이죠. 이렇게 세상은 계속해서 하나님의 존재를 부인하는 교만한 모습으로 악해져만 갑니다. 하지만 이 어리석은 우리들을 주님께서는 끝까지 포기하지 않으시고 끝까지 사랑으로 설득하셔서 영생의 길로 이끄시는 줄 믿습니다. 바울은 이 사람들을 설득하고 이들이 올바른 진리를 믿게 하기 위해 오늘 본문을 이야기하기 전부터 다시 한번 예수님의 부활하신 역사적 사실들을 고린도전서 15장 1절부터 11절까지를 통하여 설명합니다. 간략히 말씀드리면 예수님께서는 부활하셔서 정말 많은 이들에게 그를 자신을 보이셨습니다. 그의 제자 베드로에게 나타나시고 그의 제자들 12제자들에게 나타나시고 또 500명의 형제들, 그 후에는 야고보와 모든 사도들에게 나타나심을 통해 그들에게 부활의 확신을 주시고 또 그 모습이 무엇인지 가르치셨습니다. 그 모습은 우리의 영만 살아나는 것이 아닌 영과 몸 둘 다 부활하는 것이었습니다. 이것 말고도 우리는 성경 곳곳에서 예수님의 몸의 부활을 볼 수가 있죠. 요한복음 20장 27절에 보면 이렇게 말합니다. 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 너의 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 우리가 잘 아는 의심 많았던 도마에게는 친히 예수님께서 그분의 몸을 검사할 수 있게 하십니다. 그리고 도마는 예수님의 손에 못자국을 만지고 창으로 찔리신 옆구리를 만짐으로 주님의 몸의 부활하심에 대한 확실한 믿음을 가지게 됩니다. 이렇게 예수님께서는 부활의 실질적인 모습도 보여주셨습니다. 또 고린도전서 15장 42절, 43절에서는 예수님의 부활뿐만 아니라 우리의 몸의 부활에 대해서도 기록하고 있습니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며, 우리 믿음의 자녀들이 죽음 후에 가지게 될 부활의 몸은 썩지 않을 몸이고 영광스러운 몸이며 그리고 강한 몸으로 부활하는 것을 믿으시기 바랍니다. 제가 어릴 때는 이런 노래가 있었습니다. 만약에 김치가 없었더라면 무슨 맛으로 라면을 먹을까? 제 나이가 좀 짐작이 가시나요? 이런 가정법의 논리로 오늘 사도 바울은 본문 나머지 구절들을 통해 그리스도의 부활과 우리의 부활이 우리가 믿는 이 복음에 절대 빠질 수 없는 요소임을 고린도 교인들에게 이야기합니다. 그 가정은 이렇습니다. 만약 죽은 자들의 부활이 없다면, 만약 그리스도의 부활이 없다면, 이런 식으로 말입니다. 첫째, 바울은 만약 죽은 우리 몸의 부활이 없다면 그리스도의 부활도 없는 것이라고 말합니다. 이것은 우리 몸의 부활을 믿지 않았던 고린도 교인들에게 우리의 몸도 그리스도의 몸처럼 부활하게 됨을 알려주는 것이었습니다.
둘째, 만약 예수님께서 부활하지 않으셨다면 두말할 것도 없이 지금까지 복음을 열심으로 전한 사도들과 성도들의 수고가 헛된 일이 되는 것이고 또 그들의 믿음도 헛된 것이라고 고린도 성도들에게 바울은 이야기합니다. 여기서 헛됨은 헬라어로 캐논이라고 하는데 그 의미는 빈 껍데기라는 뜻입니다. 그러므로 부활이 없는 신앙은 빈 껍데기와 같습니다. 그 신앙은 곧 우리가 죽은 예수를 믿는다는 것과 같은 것이고 쉽게 말해 부활이 없는 다른 종교를 믿는 것과 별반 다른 것이 없다는 것이죠. 또 예수님이 부활하지 않으셨다는 건 지금 우리가 가진 믿음이 그저 알맹이 하나 없는 빈 껍데기 신앙을 말하는 것입니다. 그리고 셋째, 만약에 그리스도께서 다시 부활하시지 않으셨다면 사도들이 전파한 복음들은 모두 거짓이고 복음을 전파한 사도들이 모두 거짓 증인이 되는 것입니다. 여러분, 그리스도의 부활이 없다면 강단에서 주님의 말씀을 전하는 모든 전도자들은 거짓말쟁이들이 되는 것입니다. 그만큼 그리스도의 부활은 우리 믿음의 핵심이 됨을 믿으시기 바랍니다. 결국 죽은 사람들의 부활이 없다라는 이 말은 틀렸음을 바울이 가정법의 논리로 증명하고 있는 것입니다. 하지만 여기서 끝나지 않습니다. 바울이 이렇게 계속해서 끊임없이 반복되게 이야기하였던 이유는 이 바울은 누구보다도 예수님의 은혜를 강하게 경험했던 자였기 때문입니다. 그는 누구였습니까? 예수님을 믿기 전 그는 누구보다 가장 앞서서 그리스도인들을 핍박하던 자였습니다. 그런데 그 바울에게 주님이 은혜를 베푸십니다. 이 은혜는 세상이 이해할 수 없는 것이었고 이 예수님을 만난 바울이 완전히 변화됩니다. 여러분, 이 살아계신 예수님을 진정으로 만나시면 우리 삶이 180도로 바뀌는 변화가 일어나는 줄 믿습니다. 이 복음은 바울에게 있어서 가장 큰 능력이 되었고 지혜가 되었습니다. 그래서 이 능력의 말씀을 믿은 바울은 고린도 교인들에게 인내함으로 그들이 알아들을 때까지 이 부활의 복음을 전파한 것입니다. 만약 그리스도께서 다시 살아나지 않으셨다면 우리의 믿음은 헛된 것이라고 말이죠. 예수님께서 무덤에서 다시 살아나셨음을 믿지 않고 거부한다면 하나님과 함께 영원히 사는 소망도 없습니다. 그 삶은 죽음의 삶이고 죄 가운데 사는 삶입니다. 만약 하나님이 예수님을 무덤 속에 그대로 두셨다면 우리는 여전히 죽음의 권세 아래 있게 되는 것이고 따라서 아무도 죄 씻음을 받지 못하게 되는 것입니다. 로마서 6장 23절에서 말하는 죄의 삭은 사망이라는 것과 같이 우리의 죄로 인해 영원히 심판을 받는 삶을 살게 되는 것입니다. 또 부활이 없다면 이미 돌아가신 수천만 명의 믿음의 조상들은 어떻게 되는 것일까요? 성경은 본문 18절에서도 말했듯이 생을 마감한 성도들을 잠자는 자들이라고 이야기하고 있습니다. 잠을 잔다는 건 언젠가는 다시 깨어남이 있다는 것인데 이 잠자는 자들을 깨우시는 주님을 데살로니가 전서 4장 14절에서 이야기합니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 이 말씀에서 우리에게 주는 확신은 믿음을 가지고 돌아가신 성도님들은 나중에 예수님께서 구름 타시고 나팔 소리 들으시며 돌아오실 때 주님께서 깨우셔서 데려오신다는 겁니다. 그리고 잠에서 깨어난 자들이 먼저 부활의 몸을 가지게 될 것이고 또 그때 살아있는 주님의 자녀들도 함께 부활할 것이라고 말이죠. 하지만 부활이 없다면 이제는 제가 어떻게 말할지 좀 감이 오시나요? 부활이 없다면 예수님의 재림과 죽은 자들의 부활의 소망은 사라지는 것입니다. 마지막으로 부활이 없다면 우리의 인생,
예수님을 나의 구원자로 믿는 여러분과 저의 인생은 바울이 이야기한 것처럼 이 세상에서 가장 불쌍한 인생들이 되는 것입니다. 저는 만약 이 세상의 삶이 끝이라면 어떤 삶을 살까 생각해 보다가 욜로족을 생각해 보게 되었습니다. 한 번씩은 들어보셨을 거라고 생각되는데 You only live once. 한 번 사는 인생인데 뭐 라는 마인드로 삶을 사는 건 어떨까라는 생각을 말씀을 준비하면서 한번 해보았습니다. 부활이 없다면 심판도 없을 것이고 하나님과 함께 거하게 될 천국에 대한 소망도 없기 때문입니다. 정말 그게 사실이라면 나만을 위한 이기적이고 절제 없는 삶을 사는 것이 가장 지혜로울 것입니다. 모든 사람의 최후가 죽음으로 끝이 난다면 굳이 나 자신을 부인하고 십자가를 지는 믿음의 삶을 살 이유가 없습니다. 희생, 섬김, 봉사, 절제, 사랑 아무런 의미가 없습니다. 부활이 없다면 말이죠. 그러나 성경은 정확하게 증거하고 있습니다. 본문 20절에 뭐라고 말하고 있습니까? 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨습니다. 우리 빨갛게 된 글씨만 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 예수님께서는 죽은 자 가운데서 부활하셨습니다. 우리 예수님께서는 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하셨습니다, 여러분. 예수 그리스도의 영과 몸의 부활은 사실이고 믿음의 자녀들을 대표하여 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 예수님께서는 모든 믿음의 성도들을 대신하여 먼저 부활하셨고 하나님 우편에서 우리의 영생을 보장하는 증인이 되셨습니다. 부활이 있기 때문에 복음을 위해 목숨을 바친 믿음의 조상들과 지금도 묵묵히 주님 말씀 순종하여 복음을 전하고 살아가는 저와 성도님들의 삶은 때론 세상이 멸시하고 조롱할지 모르지만 결코 헛된 것이 아닙니다. 결코 어리석은 삶이 아닙니다. 결코 불쌍한 인생이 아닙니다. 오히려 끝까지 포기하지 않고 정말 한 영혼의 구원을 위해 희생하는 이 삶은 영생을 살아가는 우리에게 있어서 이 땅에서 가장 복되고 행복된 삶임을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 우리 주님께서는 부활하셨습니다. 그리고 우리도 나중에 반드시 부활하는 것을 믿습니다. 이 부활이 있기 때문에 우리는 복음을 전해야 합니다. 아직도 예수님의 사랑을 모르는 가족이나 친구들이 너무 많이 있습니다. 부활의 믿음을 믿는 우리들이 그들에게 사랑으로 먼저 다가가야 하고 그들을 위해 오래 참음과 인내함으로 기도하며 또 설득하셔야 합니다. 왜냐하면 그것이 죄인 되었던 완악한 저와 여러분을 우리의 마음을 열어주신 주님의 방법이었기 때문입니다. 예수님은 우리를 위해 죽기까지 말씀에 순종하셨고 죄와 사망의 권세를 물리치고 승리하셨습니다. 부활을 확신하는 성도 여러분, 끝까지 흔들리지 마시고 항상 주님의 일에 힘쓰셔서 주님의 참된 복음을 전하고 주님의 통로로 사용되어지는 그 축복의 인생, 그 행복한 인생 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 사랑해 주님, 감사합니다. 우리가 말씀을 통해 주님의 부활하심 없이는 우리의 믿음이, 우리의 삶이 헛됨을 알게 하시니 감사합니다. 이 모든 것이 부활하신 주님의 은혜입니다. 우리에게 주님 다시 만나 뵐 때 주님, 제가 주님의 부활을 믿는 삶을 살았습니다 라고 고백하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 사랑이 많으신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 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 감사합니다. 우리 다시 한번 크게 박수합시다. 네, 감사합니다. 이 시간은 우리가 2022년도 첫 절기를 맞이해서
하나님 앞에 봉헌하는 시간을 가지는데요. 혹시 여러분들 중에 미리 준비하지 못하신 분들이 있다면 오늘 마음과 정성을 다해서 주님 앞에 감사의 봉헌하는 시간 가질 수 있도록 그렇게 해주시면 감사하겠습니다. 이 시간 찬송가 150장 찬송 함께 하면서 우리 주님 앞에 마음과 정성을 다해서 봉헌하는 시간 가집니다. 무덤에 머물러 예수 내 구주 새벽 기다렸네 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어둠을 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리시네 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네 헛되이 지키네 예수 내 구주 헛되이 봉하네 예수 내 주 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어둠을 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리시네 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네 거기 못 가두네 예수 내 구주 우리를 살리네 예수 내 주 원수 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 어둠을 이기시고 나와서 성도 함께 길이 다스리시네 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네. 기도합니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 저희를 위해서 살 찢겨주시고 피 흘려주시고 우리를 사랑하셔서 구원하기 위해서 십자가 지심으로 인해서 오늘 이 시간 부활을 영광에 맞을 수 있도록 인도하신 은혜를 진심으로 감사합니다. 하나님 오늘 2022년 첫 절기 부활절을 맞이해서 우리가 주님 앞에 나왔습니다. 주님의 말씀에 순종해서 빈손으로 나오지 아니하고 주님의 죽으심을 또 부활하심의 감사함을 마음에 기리기 위해서 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 봉헌하기를 진심으로 원합니다. 내 가진 모든 것 주님의 것입니다. 고백하며 드리는 복된 손길, 마음과 정성과 뜻을 다하여 주님의 부활에 감사하며 드릴 수 있는 감사의 손길들, 하나님 오늘 이 시간 일일이 기억하시고 하늘 문 여시고 복 주시되 풍성히 차고 넘치게 복 주셔서 세상 끝나는 날까지 또한 주님이 다시 오시는 날까지 주님 영광 가운데 거하는 복된 삶으로 살아갈 수 있도록 그 손길 주님께서 한없는 은혜로 복을 주시고 또 복 주옵소서. 주님 감사합니다. 모든 영광 주님께 돌리며 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 은혜가 세상 끝나는 날까지 우리의 목숨이 다하는 그날까지 그리고 예수 그리스도께서 다시 이 땅에 오시는 그날까지 우리가 주님의 십자가 부활 신앙을 믿으며 끝까지 주님과 동행하기를 원합니다. 다짐하며 주님 앞에 나아가는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘.